and share the screen. In today's lecture of embedded system, we will study the basics of microcontrollers. The microcontrollers like basics of microcontroller. So generally, the microcontrollers that we use in embedded systems are 89C51, that is Atmega microcontroller, Atmel microcontroller, then PIC microcontroller, EVR microcontroller, and ARM microcontroller. So first microcontroller that we'll study is your 8089C51 microcontroller. So generally, the 89C51 is a 8-bit microcontroller which have 4 bytes of flash memory and programmable, erasable, read-only memory. So flash memory and erasable read-only memory, these two different memories are there. Flash memory is the fast type of memory, and programmable, erasable, read-only memory means ROM. It is used to store some program data into it. Means whatever program you will execute in that microcontroller, that is generally stored in the EPROM. Your 89C51 microcontroller is manufactured with high density and non-volatile memory technology. Non-volatile means what? When the power supply is removed, the memory does not get erased. Means when you turn off the system, whatever program which is stored into it, that program remains as it is when you turn on the system. So this is a good thing about the microcontroller. Flash memory gives flexibility to reprogram the program memory in system or by some conventional non-volatile memory programmer. 89C51 is the most cost-effective solution by combining the 8-bit CPU with fast memory on chip or for many embedded system applications. So this is the important feature regarding the 89C51. So we will list out some important features of 89C51. The important features are that you have to remember regarding this unit number 1. That features are that your 89C51 is having 8-bit of data bus and 8-bit of ALU. Means the arithmetical logical operations can be performed at a time on 8 bits of the memory, and it carries 8-bit of data at a single cycle. So this is the important feature. It has 4 kilobytes of on-chip programmable memory. On-chip means in the microcontroller itself, it has its own memory in which we generally store the program. Okay. It supports 3 levels of memory program lock. It has 16-bit of address bus. As the address bus is of 16-bit, so 2 raised to 16 means it can address 64 kilobyte of RAM and ROM. जर तो 64 किलोबाइट रॅम अँड रॉम जर तो ऍड्रेस करू शकत असेल तर इंटरनल जर 4 आहे तर रिमेनिंग 60 किलोबाइट तुम्ही एक्सटर्नली कनेक्ट करू शकता. जसं आजकाल आपण मोबाईल मध्ये करतो की इंटरनल 32 GB आहे, एक्सटर्नल 32 GB आपण कनेक्ट करू शकतो, बरोबर. पण तसंच इथे असतं, जर याच्यावर ऑन चिप मेमरी जर 4 किलोबाइट असेल तर 64 किलोबाइट पैकी 4 किलोबाइट ही इंटरनल झाली, 40 किलोबाइट तुम्ही एक्सटर्नल कनेक्ट करू शकता. सॉरी 60 किलोबाइट एक्सटर्नल कनेक्ट करू शकता. मग तुम्ही 4 + 60 असं यूज करू शकता किंवा पूर्णच्या पूर्ण 64 एक्सटर्नली यूज करू शकता. देन ऑन चिप रॅम of 128 bytes is used. Then 4-bit bidirectional input output ports are there. 4 8 bits bidirectional म्हणजे 4 पोर्ट्स आहे. प्रत्येक पोर्ट हा 8 बिटचा डेटा ऍट अ टाइम प्रोसेस करतो. म्हणजे सपोज जर पोर्ट 0 असेल तर पिन नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 असे 8 पिन प्रत्येक पोर्टला असतात. सो इट कॅन प्रोसेस 8 बिट्स ऑफ डेटा. आणि चारीचे चारी पोर्ट्स हे बायडायरेक्शनल आहे, म्हणजे तोच पोर्ट तुम्ही इनपुट म्हणून यूज करू शकता किंवा तोच पोर्ट आउटपुट म्हणून यूज करू शकता. सर 8 चोक 32 म्हणजे 32 इनपुट आउटपुट पिन्स आहे.
तुम्ही पोर्ट म्हणून पण यूज करू शकता किंवा सिंगल पिन पण ऍक्सेस करू शकतो. हा एक इम्पॉर्टंट फीचर झाला 89C5 मायक्रो कंट्रोलरचा. देन प्रोग्रामेबल सिरियल पोर्ट्स आर देअर. UART असतं त्याच्यामध्ये, युनिव्हर्सल असिंक्रोनस रिसीव्ह ट्रान्समीटर. So it can transmit and receive data serially. So it can transmit, receive data serially. Then two 16-bit timers are there. So there are 4 modes of timer. You might have studied this in subject MAA. Timers modes: timer 0, timer mode 0, timer mode 1, timer mode 2, timer mode 3, 13-bit, 16-bit, 8-bit auto reload and 8-bit split mode. असे 4 मोड असतात. तर 2 टायमर्स आहेत 16 बिटचे, ते कुठल्याही मोड मध्ये तुम्ही यूज करू शकता. देन 6 इंटरप्ट सोर्सेस आर देअर. रिसेट, TI, RI, त्याच्यानंतर तुमचा INT0, INT1, EXT0, EXT1 असे 6 इंटरप्ट सोर्सेस आहे मायक्रो कंट्रोलर. कुठल्याही 6 इंटरप्ट पैकी एखादा इंटरप्ट आला की त्याला प्रोसेस करू शकतो. आणि 2 लेवल इंटरप्ट प्रायोरिटीज, म्हणजे तुम्ही इंटरप्टला प्रायोरिटी पण देऊ शकता. जर 2 इंटरप्ट ऍट अ टाइम ऑकर झाले तर कुठला पहिला प्रोसेस करायचा आणि कुठला नंतर, हे पण तुम्ही त्याच्यामध्ये त्याला प्रायोरिटाईज करू शकता. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉवर सेव्हिंग मोड आहे 89C51 ला. ज्यावेळेस तुम्ही त्याला यूज करत नाही त्यावेळेस तो ऑटो पॉवर सेव्हिंग मोड मध्ये जातो, सिस्टमला शटडाऊन करतो. So these are the main important features of 89C51. There are many other features as well, but these are the important features that are generally used by every programmer. So where this 89C51 is generally used, so it is generally used in toys, in the games, toys, then in cameras, washing machines, microwave ovens, faxes, printers, speedometer, auto braking systems, temperature controllers. So here the 89C51 is used. Then the 89C51 can be used in this kind of applications, but it has some limitations. The number of input output pins are less. It can access, it has less on-chip memory. So these are the disadvantages. Or you can say that the data bus and ALU is of 8-bit, so it can process 8-bit of data in single time only. Correct? So these are the limitations. So you can go for PIC microcontroller. Second microcontroller is PIC, programmable controllers. So these controllers are generally known as PIC controller. So PIC microcontroller architecture consists of inbuilt. Inbuilt, it has RAM, ROM, CPU, timers, counters, A to D converter. This A to D converter is not there in its 89C51. It is in PIC microcontroller. Then different ports are there, flash memory is there, general purpose registers are there, special purpose registers are there, stack is there, interrupts support is there. Then it also supports the SPI, CAN protocol, UART protocol. So when 2 microcontrollers are connected together, there should be some protocol. जसं आपण 2 माणसं एकमेकांना भेटल्यावर कसं स्टँडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करतात, एकमेकांना हँडशेक करतात किंवा स्टार्ट करताना पहिला एक जण बोलेल मग दुसरा जण बोलेल. So this is mutually understood by them. Similarly, when in an embedded system 2 microcontrollers are there, these microcontrollers must follow some protocol. So that protocol can be SPI protocol, SSP protocol, CAN protocol, UART protocol. So generally PIC microcontroller supports SPI, CAN and UART protocol. So this is the basics of programmable interface controller, means PIC controllers. So general features of PIC controller are, it supports RISC architecture. RISC, you are already knowing it. RISC means reduced instruction set computer. जो काही कोड असतो त्या कोडची साईज फिक्स असते, सेम इन्स्ट्रक्शन्स असतात, ते इन्स्ट्रक्शन्स जनरली यूज करून तुम्ही प्रोग्राम करू शकता. सो इट युजेस रिस्क आर्किटेक्चर. इट हॅज ऑन चिप रॉम इन द फॉर्म ऑफ फ्लॅश मेमरी. रॉम ऑन चिप आहे, ऑन चिप रॅम पण आहे, रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी. रॉम म्हणजे जी इरेज होत नाही आणि रॅम म्हणजे पॉवर सप्लाय कट केला की ती इरेज होते. रॅम फास्टर असते, रॉम स्लोअर असते. Again, it has on chip E2PROM. E2PROM is electronically erasable programmable read only memory. That is E2PROM. It has timers also. It has A to D converter also. One separate port is dedicated for analog input. म्हणजे त्याच्यावर तुम्ही analog input receive करू शकता. Okay.
means same port you can use as a input for digital also, analog also, but you have to set first that this port you are using as a analog input port. तुम्हाला पहिले ती कमांड द्यावी लागते, मग तो analog input म्हणून यूज करतो आणि त्याला डायरेक्टली इनबिल्ड analog टू डिजिटल कन्व्हर्टर असतो, जो कन्व्हर्टर तुमचा आलेला अॅनालॉग इनपुट डिजिटल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करून डायरेक्टली बायनरी बिट्स मध्ये तो आउटपुट देतो. म्हणजे जे 89C51 किंवा 8051 मायक्रो कंट्रोलर होता, हा मायक्रो कंट्रोलर तुम्हाला अॅनालॉग इनपुट रिसिव्ह करण्यासाठी एडीसी त्याला इंटरफेस करावा लागायचा एक्सटर्नली, पण पिक मायक्रो कंट्रोलरला तशी गरज येत नाही. ओके, देन इट हॅज UART protocol for PC communication. Then it contains IO ports. IO port registers are also bit accessible. म्हणजे single bit तुम्ही access त्यातला करू शकता. Okay. Then it supports SPI, I2C, CAN bus protocol for serial communication. जेव्हा serial communication करायचं असतं त्यावेळेस हे protocols तो support करतो. And it also supports the end stage pipelining. आता पाइपलाइनिंग ही कन्सेप्ट तुम्हाला नंतर शिकायला मिळेल. पाइपलाइनिंग म्हणजे काय असतात की तुम्ही 2 to 3 इन्स्ट्रक्शन्स ऍट द सेम टाइम एक्झिक्यूट करू शकतात. म्हणजे मायक्रो कंट्रोलर 89C51 हा एक इन्स्ट्रक्शन एकाच वेळेस तो एक्झिक्यूट करतो, पण PIC मायक्रो कंट्रोलर किंवा पिक मायक्रो कंट्रोलर हा एन स्टेज पाइपलाइनिंग, म्हणजे जर 6 स्टेजेस असतील तर 6च्या 6 स्टेजेस तो ऍट अ टाइम प्रोसेस करू शकतो. म्हणजे 6 इन्स्ट्रक्शन्स तो कुठल्या ना कुठल्या स्टेज मध्ये ऍट अ टाइम एक्झिक्यूट करतो. अँड इट ऑल्सो सपोर्ट्स द इंटरप्ट कन्सेप्ट, म्हणजे इंटरप्ट आला की तो त्याच्यावर प्रोसेस करू शकतो. सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ पिक मायक्रो कंट्रोलर. देन नेक्स्ट इज द ऍप्लिकेशन्स ऑफ PIC microcontroller. So generally, PIC microcontroller uses it has inbuilt ADC, correct? So that's why its application are little bit different than your 89C51 microcontroller. Generally, motor control is the important application of PIC microcontroller because it supports the analog output also in the form of discrete steps. सो मोटर कंट्रोलिंग, मोटरचा स्पीड कंट्रोल करायचा असेल डीसी मोटरचा तर पिक मायक्रो कंट्रोल यूज करू शकतो. डिजिटल पॉवर कंट्रोल करायचे असेल, लाइटनिंग म्हणजे आपण लाइटिंग असतो, लाइटिंग कंट्रोल करायची असेल किंवा ऑटोमोटिव्ह पर्पज साठी यूज करू शकतो. होम अप्लायन्सेस मध्ये यूज करता येतात. इट कॅन बी यूज ऍट हाय टेम्परेचर्स ऑफ 150 डिग्री सेल्सिअस ऑल्सो. म्हणजे एखादं इन्स्ट्रुमेंट जर कंपनीमध्ये हाय डिग्री सेल्सिअसच्या एन्व्हायरमेंट मध्ये वर्क करायचं असेल तर 89C51 नाही तुम्ही तुम्हाला पिक मायक्रो कंट्रोलर यूज करावं लागतं. देन ह्युमन इंटरफेसच्या वेळेस वेन ग्राफिक्स सोल्युशन तुम्हाला फाइंड करायचं असेल, सेगमेंटेड LCD कन्सेप्ट तुम्हाला जर इम्प्लिमेंट करायचे असेल, देन टच सेन्सिंग सोल्युशन म्हणजे आपण ज्याला टचपॅड म्हणतो, टच स्क्रीन, अशा ठिकाणी तुम्ही पिक मायक्रो कंट्रोलर यूज करू शकता इन्स्टेड ऑफ युझिंग 89C51 मायक्रो कंट्रोलर. Then in wireless devices, USB devices, Ethernet, in CAN bus protocol, in these protocols also you can use PIC microcontroller. Okay, so these are the important features as well as the applications of PIC microcontroller. It has some disadvantages also, that PIC microcontroller programming requires detailed knowledge of PIC, as well as PIC microcontroller has low output power. Hence, the driver circuits are required for the PIC microcontroller. And the program length is also high due to the RISC architecture. Program ची length जी आहे ती पण मोठी आहे, कारण की छोटे छोटे इन्स्ट्रक्शन असल्यामुळे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करण्यासाठी इन्स्ट्रक्शनचे जास्त नंबर ऑफ यूज करावे लागतात किंवा प्रोग्रामची लेंथ वाढते इन केस ऑफ मायक्रोकंट्रोलर. सो टू इम्प्रूव्ह द कंडिशन वी गो फॉर द AVR microcontroller. AVR microcontroller. AVR is also a recent microcontroller which is used generally in most of the devices. So AVR stands for Alf Egil Bogen Vegard Wallen RISC microcontroller, or it is also known as Advanced Virtual RISC. A stands for Advanced, V stands for Virtual, and R stands for RISC. So it is Advanced Virtual
RISC microcontroller. Advanced virtual RISC microcontroller. So AVR microcontroller executes most of instruction in single execution cycle. AVR microcontroller executes most of instruction in single execution cycle. This is the difference between PIC and AVR. The length of program in PIC is huge. Length of program is huge, so detailed program knowledge is required. And in AVR microcontroller, most of the instructions are single execution cycle instruction. Means the time required to execute the program is very less. AVR microcontrollers are about 4 times faster than your PIC microcontroller. एकच सायकल इन्स्ट्रक्शन असल्यामुळे एका सायकल मध्ये एक इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होते. आणि काही जे डिव्हाइसेस आहे ज्याच्यात पिक यूज केलं जातं त्यातले जे इन्स्ट्रक्शन्स आहे ते लेंदी असल्यामुळे ती एक सिंगल इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करण्यासाठी वेळ जास्त लागतो. सो जनरली EVRs आर 4 times faster than PIC microcontroller. So AVR can be operated in different power saving modes as well. Power saving mode हा PIC मध्ये अवेलेबल नसून 89C51 मध्ये अवेलेबल होतात. सेम पॉवर सेव्हिंग मोड इज अवेलेबल इन AVR microcontroller. AVR means Advanced Virtual RISC microcontroller. So we'll list out some features of the AVR microcontroller. That features are: it is multifunction, it is bidirectional, general purpose IO ports are there on the AVR. AVR has multiple internal oscillators. Generally for PIC and that 89C51 microcontroller, you have to connect the external oscillator. Frequency generator किंवा oscillator तुम्हाला externally connect करावा लागतो. But in AVR, generally the multiple internal oscillators are available. So you can choose the frequency on your own in your programming way. Okay. It has 256 kilobyte of flash memory, flash programmable memory. It supports ISP. ISP means in system programming using the serial or parallel low voltage JTAG port. JTAG port वरून तुम्ही त्याला इन सिस्टम प्रोग्राम करू शकतात. म्हणजे जर एखाद्या डिव्हाइस मध्ये ऑलरेडी तो इन्स्टॉल्ड केलेला असेल, तो कनेक्ट केलेला असेल, तर त्या डिव्हाइस मध्ये असतानाच तुम्ही त्याला युजिंग JTAG पोर्ट त्याला प्रोग्राम करू शकता. ओके. Then on-chip debugging supports JTAG or debug on most of the devices. It has internal EPROM of up to 4 kilobyte. Flash memory 256 kilobyte ची आहे, पण तुमची इंटरनल स्टोरेज जी आहे E2PROM ची 4 kilobyte पर्यंत आहे. It has RAM up to 16 kilobyte. 16 kilobyte ची RAM सपोर्ट करतो. It has 8-bit as well as 16-bit timer. जर मायक्रोकंट्रोलर 89C51 बघितलं तर त्याच्यामध्ये 2 टायमर होते, दोन्ही 16 बिटचे होते. पण आपल्या AVR मध्ये 8 बिटचे आणि 16 बिटचे दोन्ही टाईपचे टायमर्स तुम्ही त्याच्यामध्ये यूज करू शकता. ओके. देन इट कॅन प्रोड्यूस PWM आउटपुट. जे तुम्हाला पिक मध्ये मी एक एक्झाम्पल दिलं की मोटरचा स्पीड कंट्रोल करता येतो. सो मोटर स्पीड कॅन बी कंट्रोल युजिंग PWM, पल्स विड्थ मॉड्युलेशन. तुम्ही अॅनालॉग कम्युनिकेशन या सब्जेक्ट मध्ये शिकलेले PEC प्रिन्सिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन या सब्जेक्ट मध्ये की PWM आउटपुट काय असतात, PWM, PPM, PAM, बरोबर. सो दॅट PWM आउटपुट कॅन बी जनरेटेड युजिंग द AVR analog output pins also. Okay, it has internal analog comparators. It has 10 or 12 bit of A to D converters internally. Okay, then 12 bit of digital to analog converter. म्हणजे डिजिटल इनपुट दिलं आणि अॅनालॉग इनपुट दिलं आणि अॅनालॉग आउटपुट चेक केलं. ओके. इट सपोर्ट्स I2C म्हणजे I2C इंटर इंटिग्रेटेड कनेक्टिव्हिटी serial communication protocol. Okay, so it also supports UART. It also supports SPI protocol. जसं तुमचा PIC मायक्रोकंट्रोलर जसा तुमचा कॅन, त्याच्यानंतर SPI USB सपोर्ट करत होता सिरियल कम्युनिकेशन साठी, तसं AVR मायक्रोकंट्रोलर I2C, SPI आणि UART हे सिरियल सिंक्रोनस असिंक्रोनस टाइप ऑफ प्रोटोकॉलला सपोर्ट करतो.
So these are the main important features of AVR are there. So जसं आपण 89C51 चे ऍप्लिकेशन बघितले, जसे आपण AVR चे पिकचे ऍप्लिकेशन बघितले, त्याच पद्धतीने आपण AVR चे पण ऍप्लिकेशन्स बघणार आहोत. ओके, सो AVR कॅन बी यूज फॉर सिग्नल सेन्सिंग. सी जसं मायक्रो कंट्रोलरचे फीचर्स बदलणार किंवा जेवढा मायक्रो कंट्रोलर ऍडव्हान्स असणार तेवढा आपण मायक्रो कंट्रोलर वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन मध्ये युज करू शकणार. सो इन दिस 3 म्हणजे 85 मध्ये AVR मध्ये जो AVR आहे तो सगळ्यात ऍडव्हान्स्ड आहे. सो ऑब्विसली द ऍप्लिकेशन्स विल बी अगेन ऍडव्हान्स्ड ऍप्लिकेशन. सो इट इज युज्ड फॉर सिग्नल सेन्सिंग, डेटा ऍक्विजिशन, मोशन कंट्रोल, टू इंटरफेस दी मोटर्स. मोटर इंटरफेस करण्यासाठी जसं मी तुम्हाला PWM जनरेशन सांगितलं, PWM ने आपण त्याची स्पीड मोटरचं कंट्रोल करू शकतो. फॉर डिस्प्ले ऑफ LCD, then interfacing of different sensors and transducers, interfacing of GSM, GPS location जे ट्रॅक आपण फाइंड करतो. Then control and automate industrial plants, mechanical and electrical systems, to automate heavy machineries. म्हणजे हा रोबस्ट ऍप्लिकेशन साठी पण AVR तुम्ही यूज करू शकता. Then light sensing and controlling devices, temperature sensing and controlling devices, fire detection and safety devices. So in most of the advanced applications, the AVR microcontroller is used, and the reason behind is nothing but the features, high features it has. Okay, internal memory, RAM, ROM, then number of analog to digital converter, digital to analog converter. It supports the serial communication protocols like I2C, SPI, UART, etc. So we have studied the third microcontroller, that is AVR microcontroller. Now the most advanced type of microcontroller that we'll study is ARM microcontroller. So ARM microcontroller is the advanced version of microcontroller. It is also called as advanced RISC machine. This R stands for RISC here as well and here as well. This is advanced virtual RISC. This is advanced RISC machine. Okay, so this was 8-bit, this was 16-bit almost, and this is 32-bit. So 32 bits reduced instruction set computer microcontroller is nothing but the ARM microcontroller. So ARM supports for both low level and high level programming language. म्हणजे तुमचं रजिस्टर लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज किंवा C लँग्वेज मध्ये तुम्ही कोणत्याही लँग्वेज मध्ये तुम्ही ARM मायक्रोकंट्रोलर यूज करू शकता. We are not having, will not list out directly the exact features. जसं ARM5 आहे, ARM7 आहे, ARM9 आहे, ARM11 जो आपण मोबाईल मध्ये यूज करतो. सो डिफरंट टाइप्स ऑफ ARM मायक्रोकंट्रोलर्स आर देयर. प्रत्येकानुसार थोडी थोडी फीचर्स मध्ये व्हेरिएशन येतात. वी लिस्ट आउट द कॉमन फीचर्स that are used or that are available in the ARM microcontroller. Generally, ARM microcontroller uses load store RISC architecture. Load store RISC architecture. ARM and thumb instruction sets are used in programming. ARM instructions या 32 बिट्स असतात आणि थंब इन्स्ट्रक्शन या 16 बिटच्या असतात. जसं आता आपण सुरुवातीला बोललो की ARM मायक्रोकंट्रोलर हा 32 बिटचा आहे. 32 बिटचा आहे म्हणजे ALU हा 32 बिट्स ऍट द सेम टाइम प्रोसेस करतो. म्हणजे एका सायकल मध्ये 32 बिट्सला प्रोसेसिंग करतो. सो ऑब्व्हियसली त्याचा स्पीड पण जास्त असणार आहे. AVR 16 बिट प्रोसेस करतो. पिक पण काही 16 बिटचे 8 बिटचे आहे आणि 89C51 हा 8 बिटला प्रोसेस करतो एका टायमाला. मग जर ARM 32 बिट प्रोसेस करतो एकाच वेळेस तर त्याच्यामध्ये 2 मोड्सला तो सपोर्ट करतो. एका मोड मध्ये 32 बिटचे इन्स्ट्रक्शन्स यूज केले जातील आणि एका मोड मध्ये 16 बिटचे इन्स्ट्रक्शन्स यूज केले जातील. It has efficient multi-core processing and easier coding for developers. It supports multi-processing. Mostly single cycle executions are rare like AVR. Single cycle म्हणजे काय की जसं क्लॉक फ्रिक्वेन्सी आपण देतो. क्लॉक फ्रिक्वेन्सी ही स्क्वेअर फॉर्म मध्ये असते, बरोबर. तर एका सायकल मध्ये एक इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करणं. मग जर एका सेकंड मध्ये 1,00,000 सायकल्स जर येत असतील तर 1,00,000 इन्स्ट्रक्शन एका सेकंड मध्ये तो एक्झिक्यूट करणार. एवढा त्याचा स्पीड जास्त असणार. सिंगल सायकल एक्झिक्युशन इन्स्ट्रक्शन्स आर देअर.
ओके. इट हॅज एनहान्स्ड पॉवर सेव्हिंग मोड्स. एनहान्स्ड म्हणजे 89C51 पीक AVR पेक्षा पण सगळ्यात जास्त एनहान्स्ड पॉवर सेव्हिंग मोड ARM मध्ये यूज केला जातो. So 64 and 32-bit execution states for scalably high performance. The performance हा बऱ्यापैकी जास्त आहे. Okay. So it supports digital signal processing algorithms as well. जो काही डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ज्याला आपण म्हणतो की आपल्या CD प्लेअर मध्ये, DVD प्लेअर मध्ये, ब्लूरे प्लेयर्स मध्ये जे काही प्रोसेसर असतात, दॅट प्रोसेसर्स आर नथिंग बट दी ARM प्रोसेसर. दे डायरेक्टली सपोर्ट द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. म्हणजे ऑडिओ आणि व्हिडिओ प्रोसेस करण्याची कॅपेबिलिटी ARM मध्ये आहे. ती कॅपेबिलिटी AVR मध्ये, पीक मध्ये किंवा 89C5 मायक्रो कंट्रोलर मध्ये नाही. ओके. इट हॅज फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट ॲज वेल. It is smaller in size, reduced complexity, and lower power consumption as compared to the other microcontrollers. So all these important features are there regarding ARM microcontroller. That's why these ARM microcontroller have the highest type of application. That ARM microcontroller is used in smartphones. आपल्या मोबाईल मध्ये मल्टीमीडिया प्लेयर्स जे आता मी सांगितलं, CD प्लेअर, DVD प्लेअर, ब्लूरे प्लेयर्स, करेक्ट. देन गेम कन्सोल, जे आपण गेम्स नवीन नवीन प्रकारचे गेम बघतो, हातामध्ये मुलं व्हिडिओ गेम्स घेऊन खेळतात, त्याच्यामध्ये ARM प्रोसेसर असतो, कारण की तो काय करतो, डिजिटल सिग्नलला प्रोसेस करतो. देन डिजिटल कॅमेराज दॅट वी आर युझिंग, इट हॅज ARM मायक्रोकंट्रोलर इनबिल्ड इन इट. देन टॅबलेट कम्प्युटर्स, जे छोटे छोटे मिनी कम्प्युटर्स आपण ज्याला म्हणतो, त्याच्यामध्ये ARM मायक्रोकंट्रोलर यूज केला असतो. वायरलेस नेटवर्किंग अँड सेन्सर्स, ऑटोमोटिव्ह बॉडी सिस्टीम्स, रोबोटिक्स मध्ये यूज केलं जातं. कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणजे जे आपण मायक्रोवेव्ह ओव्हन बघतो, फ्रीज बघतो, वॉशिंग मशीन बघतो, टीव्ही बघतो, जे काही जेवढे कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स आहे सर्व हे तुमचे ARM मायक्रो कंट्रोलर यूज करतात. सेटटॉप बॉक्स, डिजिटल टेलिव्हिजन, स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ, वायरलेस लॅन, 802.11 म्हणजे वायफाय, या सगळ्या गोष्टींमध्ये जनरली ऍडव्हान्स टाईपचा ARM मायक्रो कंट्रोलर हा आपण यूज करत असतो. ओके. So we have seen the 4 types of basic microcontrollers. We have listed their features. We have listed their parameters. We have listed their applications as well. Okay. So these 4 kind of microcontrollers are there generally that we use in most of the application. Okay. Now, next thing that we'll study is the characteristics of embedded systems. Whatever embedded system we are using, we'll see the characteristics of embedded system. Characteristic of embedded system. Characteristics are, they are also called as the important parameters that you will see while selecting an embedded system. एम्बेडेड सिस्टीम मध्ये कुठली गोष्ट यूज करायची किंवा काय काय यूज केलं पाहिजे आणि कशा पद्धतीने, किंवा कुठले पॅरामीटर्स किंवा कुठले स्पेसिफिकेशन्स किंवा डिझाईन मेट्रिक्स कन्सिडर केले पाहिजे एम्बेडेड सिस्टीम डिझाईन करताना, तर हे याला आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टीम म्हणतो. म्हणजे एखादी एम्बेडेड सिस्टीम तयार करताना काय काय गोष्टींचा विचार केला पाहिजे, कुठल्या कुठल्या डिझाईन मेट्रिक्स फॉलो केल्या पाहिजे. दॅट इज नथिंग बट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑर डिझाईन मेट्रिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टीम. फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज प्रोसेसर पॉवर. प्रोसेसर पॉवर. सी, कुठलीही एम्बेडेड सिस्टीम डिझाईन करताना तुम्ही प्रोसेसर कोणता चूज कराल हे त्या ऍप्लिकेशनवर डिपेंड असतो. जर तुम्ही हाय एंड ऍप्लिकेशन यूज करणार असाल तुम्ही ARM मायक्रो कंट्रोलर घ्याल. तुम्ही जर साधं एक छोटस ऑटोमॅटिक हँड सॅनिटायझर डिझाईन करणार असाल तर तुम्ही 89C51 मायक्रो कंट्रोलर यूज कराल. सो प्रोसेसर पॉवर ही खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे, कारण की जेवढा हाय एंड प्रोसेसर तुम्ही घ्याल तेवढी सिस्टीमची कॉस्ट वाढणार आहे. मग जर ऍप्लिकेशन त्या टाईपचं नसेल तर ते यूज करण्यात उपयोग नाही. सो वी विल select the processor depending upon the application. Then second parameter is memory. So what memory matrix, memory कशा पद्धतीचं मॅट्रिक्स आहे किंवा कशा पद्धतीचं स्पेसिफिकेशन आहे, तर मेमरी तुम्ही ऍप्लिकेशन काय डिझाईन करताय, मग त्या ऍप्लिकेशनला तुम्हाला रॅम पाहिजे, रॉम पाहिजे,
इंटरनल मेमरी किती पाहिजे, एक्सटर्नल मेमरी किती पाहिजे. तर ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या मेमरीशी रिलेटेड आहे. सो डिपेंडिंग अपॉन ऍप्लिकेशन तुम्ही मेमरी यूज कराल. जर छोटा ऍप्लिकेशन असेल तर कमी मेमरी यूज कराल, कमी साईजची मेमरी यूज कराल. मोठा ऍप्लिकेशन असेल तर जास्त साईजची मेमरी यूज कराल. जर एखादं रिअल टाइम ऍप्लिकेशन असेल तर तुम्ही तिथे फास्ट मेमरी यूज कराल, फास्ट. आणि जिथे स्मॉल ऍप्लिकेशन असेल किंवा रिअल टाइम ऍप्लिकेशन नसेल तिथे तुम्ही जनरली रॉम किंवा EPROM यूज केला तरी चालतो. देन थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक इज युअर ऑपरेटिंग सिस्टीम. Third characteristic is your operating system. Operating system, in embedded system, we need embedded operating system which has limited function depending upon the embedded devices, and it may only run a single application which is crucial to the device. म्हणजे जर एखादा CD प्लेअर घेतला, CD प्लेअरला जर म्हटलं की व्हिडिओ सॉन्ग प्ले कर तर नाही प्ले करू शकणार, कारण की तो सपोर्ट नाही करत त्याला. किंवा टीव्हीला म्हटलं की दरवाजा ओपन कर तर टीव्ही दरवाजा ओपन करेल का, नाही. सो ऑपरेटिंग सिस्टीम अशी असते की ते त्या ऍप्लिकेशन रिलेटेडच असणार आहे. म्हणजे CD प्लेअरला काय म्हणणार, सीडीला प्ले कर, ट्रॅक चेंज कर, फास्ट फॉरवर्ड कर, फास्ट रिव्हर्स कर, आवाज वाढव कमी कर, ह्या गोष्टी, ह्या कमांड्स त्या ऑपरेटिंग सिस्टीमशी रिलेटेड असतात. मग जे ऍप्लिकेशन असतं त्या ऍप्लिकेशन रिलेटेडच ऑपरेटिंग सिस्टीम ही त्याच्यासाठी डिझाईन केली गेली पाहिजे. बरोबर. काही ऑपरेटिंग सिस्टीम या ठराविक लँग्वेजेस मध्ये डिझाईन केल्या जातात. बरोबर. सो ऑपरेटिंग सिस्टीम इज ऑल्सो अन इम्पॉर्टंट characteristic of embedded system. Then fourth one is reliability. Reliability means what? Your embedded system should be reliable. Your embedded system should be reliable. जर तुम्ही एखादा वस्तू घरी घेऊन गेले तर तुम्हाला ती गॅरंटी आहे की ती ऍटलिस्ट 1 वर्ष चालणार आहे. बरोबर. म्हणजे काय की ती रिलायबल आहे. ती जर CD प्लेअरला म्हटलं की ट्रे ओपन कर सीडीचा तर तो ट्रेच ओपन करेल, सॉंगला फास्ट फॉरवर्ड नाही करणार. बरोबर. म्हणजे ती रिलायबल आहे. बरोबर. जर सपोज आपण होम सिक्युरिटी घेतलं की जर चुकीची चावी किंवा रॉंग की ही त्या लॉक मध्ये टाकली तर सायरन वाजला पाहिजे. तर सिस्टीमला तेवढी रिलायबिलिटी पाहिजे की काही प्रॉब्लेम आला तर सिस्टीम फेल व्हायला नको. ओके. सो रिलायबिलिटी ऑल्सो अन इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ युअर एम्बेडेड सिस्टीम. देन परफॉर्मन्स मेजर्स द एक्झिक्युशन टाइम. एखादी सिस्टीम किती पटकन आउटपुट देतं. म्हणजे कॅमेरा जर घेतला तर कॅमेराचा परफॉर्मन्स चेक करतो आपण. शटरचा बटन दाबल्यानंतर किती वेळात कॅमेरा कॅप्चर झाला, म्हणजे किती एक्झिक्युशन टाइम हे त्याचं फास्ट आहे. दॅट इज नथिंग बट द परफॉर्मन्स. देन 6th इज द पॉवर कन्झम्पशन. बरोबर. म्हणजे जर आता एखादी सिस्टीम तुम्ही डिझाईन केली ज्याच्यामध्ये एकदम भारीतला प्रोसेसर यूज केला, खूप जास्त मेमरी यूज केली, चांगली ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज केली, पण त्याला पॉवर खूप जास्त लागत असेल तर ती सिस्टीम बॅटरीवर चालेल का, नाही, कारण की बॅटरी लगेच उतरून जाते. किंवा सेलवर चालेल का, नाही, सेल लगेच उतरून जातो. सो पॉवर कन्झम्पशन इज इम्पॉर्टंट फॅक्टर वाईल डिझायनिंग एम्बेडेड सिस्टीम, कारण की बऱ्याचशा एम्बेडेड सिस्टीम या बॅटरीवर चालतात. मग कमी पॉवर कन्झ्युम करणारा प्रोसेसर यूज करावा लागतो. ऑपरेटिंग सिस्टीम ही एका सायकलमध्ये एक्झिक्यूट होणारी इन्स्ट्रक्शन यूज करून बनवली गेलेली पाहिजे, की तिचं परफॉर्मन्स फास्ट असला पाहिजे. बरोबर. तर पॉवर कन्झम्पशन हा एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. देन नेक्स्ट डिझाईन मॅट्रिक्स और नेक्स्ट पॅरामीटर इज NRE. NRE मीन्स नॉन रिकरिंग इंजिनिअरिंग कॉस्ट. नॉन रिकरिंग इंजिनिअरिंग कॉस्ट. आता NRE कॉस्ट म्हणजे नॉन रिकरिंग इंजिनिअरिंग कॉस्ट. एखादी वस्तू बनवताना, तिच्यावर डिझाईन करताना, रिसर्च करताना जी कॉस्ट खर्च होते त्याला आपण NRE कॉस्ट असं म्हणतो. NRE कॉस्ट मीन्स नॉन रिकरिंग. ती तुम्हाला पुन्हा मिळत नाही, ती वेस्ट जाते. म्हणजे तिच्यातून तुम्हाला नवीन प्रोटोटाईप बनत नाही, नवीन म्हणजे एक प्रोडक्शन तयार होत नाही. म्हणजे एखादी कार जर डिझाईन करायची असेल बऱ्याचशा, सो ती जी कॉस्ट असते त्याला NRE कॉस्ट म्हणतात. सो NRE कॉस्ट इज नथिंग बट द कॉस्ट विच इज used while doing the R&D. Then next is your
सर तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. Unit cost is nothing but एक सिस्टीम डिझाईन झाली की त्याचं एक युनिट बनवण्यासाठी एवढी किंमत इम्पॉर्टंट फ्लेक्झिबल असले चेंज करून आणता आला पाहिजे. चेंज करून आणला पाहिजे. देन टाइम टू प्रोटोटाइप. एखादी सिस्टीम डिझाईन केल्यानंतर तिचं प्रोडक्शन चालू करण्यासाठी जो वेळ